ओम शांति। आजर साकार महावाक्य 3/1/2026। मधुर संतान माने पादे पादे श्रीमत रे चालू था। यहाँ ब्रह्मांकर मत बा शिव बाबांकर मत, एथिरे द्वंद्व पड़ नाही। प्रश्न, बुद्धिमान पिला माने केउ गहन कथा को सहजरे बुझी पारिबे? उत्तर, ब्रह्मा बाबा बुझाउछंती बा शिव बाबा बुझाउछंती एकथा बुद्धिमान पिला माने सहजरे बुझीजिबे। केतेक संतान तो यही कथारे ही द्वंद्व पड़ जाती। बाबा कहते पिला माने जेहेतु बाप दादा दुई जन एकाठी अछंती तेणु तुमे माने द्वंद्व पड़ नाही। तांकर मत को श्रीमत मन कर चालू था। ब्रह्मांकर मत पाई मध्य शिव बाबा दायी अटंती। ओम शांति। आत्मिक पिता आसी पिला मानंकु बुझाउछंती, तुमे माने जानुछ आमे ब्राह्मण माने ही आत्मिक पिता को जानिछु। दुनिया रे कहीं भी मनुष्य मात्र से पिता जहाँ को गॉड फादर बा परम पिता परमात्मा कहा जाए तांको जानी नाहांती। जेतेबेले से रुहानी पिता आसंती सेतेबेले चाहे रुहानी पिला मानंकु परिचय दियंती। एही ज्ञान ना सृष्टिर आदि रे थाए ना अंतिम समय रे रही थाए। एबे तुम मानंकु ज्ञान मिलिछि एही समय हेउछि सृष्टिर आदि एवं अंतर संगम जुग। एही संगम जुग को ही केही जानि नाहांती, तेबे बाबा को किपरि जानि पारिबे? सेतिपई कहउछंती, हे पतित पावन आस, आसी आमको पवित्र कर। किंतु एक कथा जणा नाही जे पतित पावन किए एवं से केबे आसीबे। बाबा कहउछंती, मु जिए एवं जेपरि अटे मते केही भी जानि नाहांती। जेतेबेले मु निजे आसी मोर परिचय दिए सेतेबेले चाहि मते जानती। मु निजर एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर परिचय संगम जुगरे थरे मात्र आसी देइथाए, पुणी कल्प परे आसी थाए। तुम मानंकु एबे जहा बुझाउछि ताहा प्राय लोप होई जाए। सत्यजुग ठारू कलिजुग पर्यंत केही भी मनुष्य मात्र मते जानि न थांती, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानि थांती। मते मनुष्य माने ही डाकी थांती, ब्रह्मा विष्णु शंकर को डाकी न थांती। मनुष्य जेतेबेले दुखी होई थाए सेतेबेले मते डाकी थाए। सूक्ष्म लोकर कथा ही नहीं। आत्मिक पिता आसी निजर आत्मिक पिला मानकु अर्थात आत्मा को बुझाउछंती। अच्छा, आत्मिक पितांकर नाम कौन? जहाँ को बाबा कहा जाए निश्चित भाग पर तांकर किछि तो नाम थिबो, तेबे तांकर गोटी ही नामर गायन करुछंती, ताहा हैला शिव। एही नाम जनाशुना अटे, किंतु तांकर अनेक नाम रखी देइछंती। भक्ति मार्ग रे निजर बुद्धि खर्च करी तांक रूप को लिंग रूप रे तैयारी करि देइछंती। तथापि मध्य नाम तो शिव ही अटे। बाबा कहउछंती, मु कल्परे थरे मात्र आसे एवं मुक्ति जीवन मुक्तिर वर्षा दिए। जदिओ मनुष्य मुक्तिधाम निर्माण धाम बोली कही थांती, किंतु से संबंध रे किछि भी जानि नाहांती। ना बाबा को जानिछंती ना देवता मानंकु। एक कथा काहाको भी जणा नाही जे बाबा भारत को आसी सत्ययुगी राजधानी स्थापना किपरि करुछंती। परमपिता परमात्मा एठाको आसी आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना किपरि करिथांती, शास्त्र रे एहार कौनसी वर्णना नाही। एपरि नुहे जे सत्ययुगरे देवता मानक पाखरे ज्ञान थिला जहाँकि गुप्त होईगला। ना, जदि देवता मानक पाखरे मध्य ई ज्ञान थांता तेबे ताहा एबे पर्यंत चाली आसुथांता। जेपरि इस्लामी बौद्ध आदि जे भी अछंती सेमानकर ज्ञान ए पर्यंत चाली आसुछि। समस्ते जानिछंती ए ज्ञान प्राय लोप होई जाए। मु जेतेबेले आसे सेतेबेले जो आत्मा माने पतित होई राज्य हराई बसी थांती सेमानंकु पुनर्बार पावन करिथाए। भारत रे सेमानकर राज्य थिला, पुणी किपरि हराइछंती से कथा मध्य काहाकु जणा नाही। सेतिपई बाबा कहउछंती, पिलामानकर बुद्धि तुच्छ होई जाइछि। मु पिलामानंकुरु एही ज्ञान दी प्रारब्ध देइथाए, पुणी समस्ते भूली जाती। बाबा किपरि आसिले किपरि पिलामानंकु शिक्षा देले से सबु भूली जाती। तेबे एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य अछि। पिलामानंकु विचार सागर मंथन करिवा पई विशाल बुद्धि दरकार। बाबा कहउछंती, जो शास्त्र आदि तुमे माने पढ़ी आसिछ से सबु सत्ययुग त्रेता जुगरे पढ़ु नथिल, सेठारे ए सबु नथिला। तुमे माने तो एही ज्ञान को भूली जाउछ, तेबे पुणी गीता प्रभृति शास्त्र सबु केउठो आसिला?
ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଏହିଭଳି ପଦ ପାଇଥିଲେ, ଯଦି ସେହିମାନେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଣି କିପରି ଜାଣିବେ? ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କିପରି ହେଲୁ। ଏହାପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପାଠ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରାରବ୍ଧର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁନର୍ବାର ମିଳୁଛି। ବାବା ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ କାହାର ଦୁର୍ଗତି ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସଦ୍ଗତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତାହା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଏବଂ ଦୁର୍ଗତି ଅକ୍ଷର ଏହିଠାରେ ହିଁ ବାହାରିଛି। କେବଳ ଭାରତବାସୀ ସଦ୍ଗତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଭେନଲି ଗଡଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏସବୁ କଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ପୁଣି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ ଜଣା କିପରି ପଡ଼ିବ? ଯଦି 5000 ବର୍ଷର କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? ଏସବୁ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ ଏବଂ 4ଟି ଯୁଗ ରହିଛି। 4 ଯୁଗର ସମାନ ଅବଧି 1250 ବର୍ଷ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୁଗ ଅଟେ। ସେହି 4 ଯୁଗ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବହୁତ ଛୋଟ। ବାବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଧାରଣା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବୁଝାଇ ଆସିଛି, ଏବେ ପୁଣି ସେହି ପାଠ ଚାଲୁଛି। ଯାହା କିଛି ଶୁଣାଇବାର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଏବେ ଶୁଣାଉଛି। ପାଠ ଇମର୍ଜ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ ଶୁଣି ଚାଲିଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ମୋତେ ତ ଧାରଣ କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି ଏବଂ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରାଉଛି। ମୋ ଭିତରେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାର ପାଠ ରହିଛି। ଯାହା କିଛି କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବୁଝାଇଥିଲି, ତାହା ହିଁ ଏବେ ବୁଝାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଶୁଣାଇବି। ଭଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବା ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଗହନ କଥା। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ଥିବେ, ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲୁଥିବ। ବାସ୍ତବରେ କନ୍ୟାମାନେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ରୁହାନୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ତ କିଛି ନାହିଁ। କୁମାରୀମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ତ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି କୁମାରୀମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଏହି ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାରେ ଲାଗିଯିବେ। କେହି କେହି ତ ବହୁତ ସଉକରେ ଲୌକିକ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ି ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ସେହି ପାଠପଢ଼ା ତ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ପାଠ ପଢ଼ି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥୀ ମାତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ପାଦେ ପାଦେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଧାରଣା କରିବାରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ମମ୍ମା ଆରମ୍ଭରୁ ଆସି ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଗଲେ। କେତେ କୁମାରୀ ତ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ମାର୍ଗରେ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମତ, ଏହି କଥାରେ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏ ବାବାଙ୍କର ରଥ ଅଟନ୍ତି ନା? ଯଦିଓ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥାଅ, ତେବେ ବାବା ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଶ୍ରୀମତ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିବ। ଏକଥା ସବୁବେଳେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ବାବା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାୟୀ।
ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ରହସ୍ୟ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏହାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଠିକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ବାପଦାଦା ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେହି କେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାବିବେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେବେ ବି ହଲଚଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ହିଁ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ବାବା ଆପଣ ହିଁ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନା। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ସର୍ବଦା ମନେକର ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ରଥ ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛ? କିଏ ଜାଣେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମତ ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କର? ତୁମେମାନେ ଏପରି କାହିଁକି ଭାବୁନାହ ଯେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମତ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରିଚାଲ। ଅନ୍ୟର ମତ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ଚାଲୁଛ? ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ କେବେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ, ତେବେ ସବୁ ଲାଭ କ୍ଷତିର ଦାୟୀ ମୁଁ ହେବି। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଭାବ ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଉପରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ସିଏ ଯାହା କହିବେ, ଚାହେଁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଚାହେଁ ମାରନ୍ତୁ, ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ତ ଗୋଇଠା ଇତ୍ୟାଦି ମାରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା କାହାଠୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ, ତେବେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦରକାର। ତାହା ଶେଷ ସମୟରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଟଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ କେବେ ବି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମନେକରି ଚାଲୁଥାଅ, ତେବେ ଓଲଟା କଥା ମଧ୍ୟ ସିଧା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଶିବ ବାବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମୁରଲୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା କୁହନ୍ତୁ ବା ବ୍ରହ୍ମା କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ ଭାବ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ହିଁ ସବୁକିଛି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ରଥକୁ ସ୍ନାନ କରାଉଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ସେବା କରୁଛି। ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି କିଛି ବି କରିବ, ତେବେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଲପ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା। ବାକି ହେଲା ବିସ୍ତାରର କଥା। ବାବା ଯାହା କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା। ସେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ପତିତ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ପାବନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା କୌଣସି ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି କଥା ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର କୁଳ ଏବଂ ସୀତାରାମଙ୍କର କୁଳ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀ ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ମନେ ପକାଅ, ଏକଥା ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ନୁହେଁ, ଏହା ତ କାଲିର କଥା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, କେତେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଦୌଲତ ଦେଇଥିଲି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ପୁଣି ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ବିଦ୍ୱାନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତ କେହି ବି ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭାରତବାସୀମାନେ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ନା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏତେ ସବୁ ଧନ ଦେଇଥିଲି, ସେସବୁ କେଉଁଠି ହରାଇଲ? ବାବାଙ୍କର ବର୍ଷା କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ପିତା ହିଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ନା, ଅଥବା ପିତା ଦେହତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ତୁମର ପିତା ତୁମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେସବୁ କେଉଁଠି ହରାଇଲ?
ଇଏ ତ ହେଲେ ବେହଦର ପିତା। ବାବା ତ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ଭଳି କରିଥିଲେ। ଏତେ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ସେଇ ଧନ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁମେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବ? ଏକଥା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ତମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଠିକ୍ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏତେ କାଙ୍ଗାଳ କିପରି ହେଲ? ପ୍ରଥମେ ସବୁକିଛି ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କଳା କମି କମି ଗଲା ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି କମି କମି ଗଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ରାଧେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ଅଧିକ ବିଖ୍ୟାତ। ତାଙ୍କର ଗ୍ଳାନି କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦାର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୈତ୍ୟ ଆଦି ଥିବାର କହୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବାବା ଜ୍ଞାନଧନରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଝୁଲା ମୁଣିକୁ ଭରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏହି ମାୟାଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ସେନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ସଚ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତରେ କେବେ ବି ସଂଶୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟରେ ଅଟଳ ରହିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର, ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ବାବା ବୁଝାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ଆଦି ଅନାଦି ରିଅଲ ରୂପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆତ୍ମାର ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦି ଦୁଇଟି ଯାକର କାଳର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଅପବିତ୍ରତା ନକଲି ଅଟେ, ଯାହାକି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଅନାଦି ଆଦି ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଯାହାକୁ ବି ଦେଖୁଛ ତାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖ, ବାସ୍ତବିକତାର ଅନୁଭୂତି କର। ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଟିକେଟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ପରମାତ୍ମା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଜର ଅଣ୍ଟି ଭରପୁର ରଖିବ, ତେବେ ମାୟା ସମୀପକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଏବେ ଲୁହାର ଜଞ୍ଜିରି ଗୁଡ଼ିକ ତ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ସୂତାର ବନ୍ଧନ ଏବେ ବି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। କେତେକ ତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ, ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏହିଭଳି ଜୀବନ ବନ୍ଧନର ସୂତା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବାପଦାଦା ଏବେ ଏହିଭଳି ସୂତାର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।